جی السلام علیکم ناظرین. اس وقت جہاں پہ ہم ڈیلس میں ڈاکٹر عامر قریشی جو ہیں جہاں پہ ویل نون فزیشین ہیں اور ایم ڈی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. اور جہاں پہ اس وقت امریکہ میں بھی اور پوری دنیا کے اندر جیسا کہ کووڈ کی سیکنڈ لہر آ چکی ہے اور فلو سیزن بھی ہے, لوگ پریکاشن لے رہے ہیں. امریکہ کے اندر خاص طور پہ لوگوں کو ماسک دوبارہ پہنا ہوا دیکھا جا رہا ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عامر قریشی سے کہ کووڈ کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت, وہاں پہ لوگ زیادہ ماسک نہیں پہن رہے اور بہت بڑے مجمع ہو رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں اور ہم بہت کم تقریباً 3-4 لوگوں کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں ماسک, ایک طرف ماسک بھی نہیں پہنا جاتا اور دوسری طرف سوشل ڈسٹینس نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ کیا ان کی کیا اوپینین ہے؟ السلام علیکم. یہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. اب جو ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے وہ آبویسلی ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے تو نمبرز دکھ رہے ہیں ہم لوگ کو. پاکستان جیسی ملک میں جہاں پاپولیشن ہی اتنی ہے کہ ٹیسٹنگ اتنی اویلیبل بھی نہیں ہے اور ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. دیٹ از ون آف دا پرابلمس. تو اس کے لیے ہمیں بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ اپنی لوگوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈرز جو چاہے کوئی بھی جلسہ ہے ہو رہا ہے یا گھر کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں, ہمیں چاہیے لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ نہ کرو. جلسوں میں بھی یہ لیڈرز جو جلسے کر رہے ہیں یہ ان کی وہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں اور جلسے نہ کریں. لیکن ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ ایک انسان جس کو اگر کووڈ ہو گیا اور خدا نخواستہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ذمہ دار وہ ہے. یہ ہمارے ریلیجس لیڈرز کو, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو پہلے تو ان کو خود کو ایجوکیشن چاہیے یہ, کیونکہ پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس مینز نہیں ہے. آپ تو یہ ایک لیول جو کہتے ہیں نا بالکل آپ کے محلے کے لیول سے یہ کام ہونا ہے اور محلے کے جو لیڈرز ہیں وہ آگے بتائیں لوگوں کو, تو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیٹ از دا اونلی وے پاکستان میں یہ کام ہو سکتا ہے. لوگوں کو ماسک دیں. اتنی جو ہمارے پاس جو آرگنائزیشنز ہیں جو فری میں کھانا دے رہی ہیں, ہر چیز کرتی ہیں ماشاءاللہ, ان کو چاہیے کہ کووڈ پیکج نکال کے لوگوں کو بانٹے جائیں. گورنمنٹ خود دے, ماسک دے, ہینڈ سینیٹائزرز دے اور لوگوں کو بتائے کہ بھائی اگر آپ کہ اس جو اگر یہاں جاؤ گے تو کم سے کم تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھو, ٹھیک ہے نا. تو اٹس این ایجوکیشن ایشو مور دین اینی تھنگ ایلس فار پاکستان. ٹھیک ہے نا. ہمارے لٹریسی ریٹ ہی کیا ہے آپ کو ایز یو نو, وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں. اچھا اب اولڈر پاپولیشن جیسے ہیں اس کو تو بالکل گھر سے نہ نکلنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ان کے ڈفرینٹ پرابلمس ہیں ان کی, کسی کو بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, کڈنی پرابلمس ہے, آئی مین ہاں ایسما ہے, یو نیم اٹ دے ہیو اٹ. تو وہ تو بڑے سسیپٹیبل ہے نا اس کووڈ کی, تو وہ بیچارے تو مشکل ہے. پھر تو پورے سسٹم کو ایک ساتھ کام کرنا ہے جو کہ پاکستان میں بہت مشکل ہے ود سچ اے ہیوج پاپولیشن. تو ایجوکیشن از دا بیسٹ وے, اور پیکج بنائے لوگوں کو دیں, ہینڈ سینیٹائزر, ماسک, اور بس ایک ریپیٹڈلی مسجد میں اناؤنسمنٹس دیں. دیکھیں محلوں میں اناؤنسمنٹس کروائیں, اور جیسے آج اسکول بند کر دیے گئے ہیں, آئی تھنک دیٹ واز اے گڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے نا, کہ اسکول بند کرو, جلسے بند کرو, دعوتیں بند کرو. گورنمنٹ اسٹرکٹلی ہیو ٹو مانیٹر دیز تھنگس. تو یہ اس میں کرپشن نہیں چاہیے. جیسے پاکستان میں تو ہر چیز میں کرپشن ہو جاتی ہے. بھائی ٹھیک ہے ہمیں دعوت کرنی ہے, ہم پیسے دے دیں گے پولیس والوں کو, وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے. تو یہ انسانیت ان لوگوں میں آنی چاہیے کہ یار اس وقت کم سے کم ہم انسانوں کی جان بچائیں انسٹیڈ آف دیٹ.
सही कह रहे हैं। तो ये जो रहा है कि पाकिस्तान में इम्यूनिटी लोगों की ज़्यादा है और इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा कोरोना, और लोग जो है ना वहाँ पे रिकवर हो रहे हैं, तो ये क्या एक गलत कंसेप्ट है कि इतनी जल्दी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड हो सकती है अभी? तो क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं टेस्टिंग इतनी नहीं हो रही, तो इसलिए केसेस सामने उनको दिख नहीं रहे, क्योंकि एक तो हमारे पास जैसे मैं बताया टेस्टिंग नहीं हो रही, फिर मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही इस चीज़ को, क्योंकि जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी लोगों की एजुकेशन नहीं बढ़ सकती। हमारे जैसे मैंने बताया आपकी मसाजिद, गवर्नमेंट उसको इतना हाईलाइट कर दे कि लोगों को समझ में आ जाए कि वी आर नॉट एक्चुअली इम्यून, वी कैन इट्स जस्ट द नंबर्स आर नॉट आउट देयर येट। जैसे यहाँ आपको पता है हर बंदे का नंबर निकल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ अमेरिका में केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग हो रही है। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों का। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन लोगों की डेथ हो रही है और आपको पता भी नहीं चलता कि डेथ हो गई, क्योंकि नंबर आपके गिने नहीं जा रहे वहाँ पे। तो ये टोटली मिसकंसेप्शन है कि इम्यूनिटी है हमारे पास, ठीक है, इम्यूनिटी है, डिफरेंट वायरसेस, डिफरेंट बैक्टीरिया, लेकिन ये वो वायरस है जो कि अभी अननोन है, जो अभी आया है, जिसके बारे में अब रिसर्च हुई है, जिसके बारे में लोगों को पता चल रहा है। तो हाउ कुड यू डेवलप इम्यूनिटी विदाउट नोइंग दिस वायरस और विदाउट योर बॉडीज, जिसने कभी देखा ही नहीं है ये वायरस। इम्यूनिटी उस चीज़ की होती है जो पहले आपका आ चुका है, उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम दी, कुछ में नहीं, वैक्सीनेशन होती हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है, टोटल मिसकंसेप्शन। ऑलमोस्ट अब आ रही है, और इसके बाद मॉडर्ना की भी उन्होंने फाइल कर दिया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में कब तक, और ये इस पैंडेमिक से हमें कोई 70-80% कब तक मिल? न्यूज़ तो बहुत अच्छी है कि इन लोगों ने रिसर्च करके वैक्सीन आने वाली है, लेकिन अब आपको पता है वैक्सीन में भी टाइम लगेगा, और ये स्टेजेस में आएगी, स्टेजेस में लोगों को मिलेगी। पहले ऑब्वियसली हेल्थ केयर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मिलेगी, फिर ओल्डर एज वालों को मिलेगी। तो बाय द टाइम इट गेट्स टू, जैसे जो बिल्कुल हेल्थी लोग हैं माशाल्लाह, मैं और आप जैसे लोग, हम लोग को मिलते मिलते कम से कम 6 महीने तो यहाँ ही अमेरिका में लग जाएंगे। और उसका क्योंकि प्रोसेस है, 2 दफ़ा आपको लगनी है, वो एक ही दफ़ा में काम नहीं होगा। फिर उसका एक टेम्परेचर है, इट हैज़ टू बी केप्ट इन अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये चीज़ें जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि उनको फ़ौरन ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, उसमें टाइम लगेगा, लॉजिस्टिक्स में टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपने पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन देनी है। तो मेरे हिसाब से कम बाय 2021 के एंड तक और मिडल टू एंड तक जाके कहीं पाकिस्तान में अवेलेबल होना शुरू होगी ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी बेस्ट चीज़ यही है, हमें अपने प्रोटेक्शन करनी है, मास्क पहनना है। क्योंकि देखिए मास्क जो है ना, हम खुद बेशक बीमार नहीं हैं, लेकिन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई और जो सामने वाला बीमार है, अगर उसने छींक मारी या कुछ भी किया, उससे प्रोटेक्शन दे रहा है हमें। तो ये अभी भी एजुकेशन है पूरी, इट्स बिसाइड वैक्सीनेशन। जब तक वैक्सीनेशन आ नहीं जाए, लोगों का पता नहीं, डाटा नहीं आएगा कि ये वैक्सीनेशन काम भी सही कर रही है, क्योंकि 95% अभी तो कह रहे हैं ना कि ये काम करेगी। तो और दे हैड टू रन दिस थ्रू वेरी क्विकली। तो अभी भी इस पे क्वेश्चन तो होंगे, तो देखें इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान जहाँ तक सवाल है, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा पाकिस्तान पहुँचने में इसको, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन करना कोई मजाक नहीं होगा उनके लिए, लॉजिस्टिक नाइटमेयर होगा उनके लिए। यहाँ पे होगा तो वहाँ तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा मुसलमानों के लिए, चाहे कहीं पे भी हो, और पूरे ह्यूमन जो जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में जो भी है, चाहे मुसलमान हो ना हो, हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए। जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, और बस ताकि कोई बेचारा इस बला से ना मरे।